بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الدرس الماضي وصلنا إلى قضية الميزان، وأن العباد توزن أعمالهم وصحائف أعمالهم، ويوزنون أنفسهم في الميزان، كما بينا أن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد تابعة للإيمان باليوم الآخر، وهي أننا نؤمن بالحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الحوض الذي من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا. ورد في السنة وصف هذا الحوض، وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. مسافته كما في الحديث الآخر مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، كما بين أيلة من أرض الشام إلى صنعاء من أرض اليمن، وهي مسافة طويلة. كل ذلك إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. والأباريق التي هي كؤوسه مثل عدد نجوم السماء. في حديث جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا متقدمكم على الحوض. متفق عليه. وحديث ابن مسعود قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم إن مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض أنه يطرد عنه
من أحدث في دين الله، سواء ارتد عن الدين أو كان من المبتدعة الضالين. وهذا من عقوبة الابتداع في دين الله، من عقوبة الابتداع في دين الله أنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ليزادن أقوام أو رجال عن حوضي. يزادن أن يطردن كما يزاد البعير الضال، كما يطرد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، أي تعالوا اشربوا من حوضي. في لفظ أقول: أمتي أمتي، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، إنهم بدلوا بعدك. في لفظ: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا فسحقا فسحقا. إذن أهل السنة يؤمنون بالحوض، وأن الأحاديث فيه متواترة، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita pula meminta ampunan darinya. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang ia sesatkan, tiada yang bisa memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan ada di neraka. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan pembahasan tentang mizan, timbangan di akhirat kelak, dan bahwasanya hamba-hamba Allah, makhluknya, ditimbang amalan mereka, ditimbang pula lembaran catatan amalan mereka, dan bahkan ditimbang pula mereka. Dan telah kita sebutkan pula yang rajih, pendapat para ulama tentang perkara di atas. Maka yang sekarang kita akan membahas salah satu permasalahan yang penting terkait iman kita kepada hari akhir, yaitu iman kepada telaga
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ia berikan kepada nabinya telaga di akhirat kelak, yang mana barang siapa minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Di dalam Quran dan Sunnah tersebutkan sifat dari telaga ini. Allah sebutkan dalam Quran, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar. Kami Allah memberikan kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Dan demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, "Inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a'ul Yaman, wa inna fihi minal abari ka'adadi nujumis sama." Sesungguhnya luasnya telagaku yang Allah berikan kepada beliau seperti jarak antara Ailah dan Son'a di negeri Yaman, dan cangkir-cangkir yang ada padanya sejumlah bintang-bintang di langit. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa begitu luasnya telaga ini, di mana panjangnya adalah perjalanan 1 bulan, dan demikian pula lebarnya perjalanan 1 bulan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Anas, seperti jarak antara Ailah, yaitu nama suatu daerah di negeri Syam, sampai Son'a di negeri Yaman. Jarak yang begitu jauh dan menunjukkan betapa luasnya telaga tersebut. Semua ini adalah kemuliaan yang Allah berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cangkir-cangkirnya pun demikian banyak. Gelas yang ada untuk minum dari telaga itu seperti Rasulullah sebutkan sebanyak bintang-bintang di langit. Dalam hadis Jundub pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang mendahului kalian. Ini beliau yang pertama akan datang di telaga tersebut, mendahului umatnya. Hadis di Bukhari dan Muslim. Juga disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Beliau perintahkan kepada umatnya, bersabarlah kalian sampai kalian akan menjumpaiku kelak di telaga yang Allah janjikan kepada beliau. Demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang telaga ini, bahwa ada sekelompok dari umat ini yang akan dihalangi, terusir dari telaga ini, yaitu mereka yang selalu mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan kebid'ahan dan kesesatan dalam agamanya. Hal ini merupakan sebagai balasan dan siksaan bagi mereka yang melakukan kebid'ahan dan mengada-ngada tanpa ajaran beliau dalam beragama kepada Allah. Terusir mereka, dijauhkan dari telaga ini. Tersebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Sahih Muslim, "Ala la yudadanna aqwamun an haudi kama yudadanna ba'irun dal." Akan ada sekelompok dari umatku ini yang akan dihalau dari telagaku sebagaimana dihalaunya onta yang tersesat. Unadihim ala halumma. Aku memanggil mereka, kemarilah, agar mereka mendekat dan meminum telaga ini. Atau di lafaz lain, karena ibanya dan kasih sayangnya beliau katakan kepada umatnya, "Ummati, ummati." Selamatkan umatku yang itu, umatku yang itu. Fayuqal, namun kemudian beliau dijawab, "Innahum baddalu ba'dak." Sesungguhnya mereka telah mengubah-ngubah ajaran agama sepeninggalmu. Di lafaz yang lain pula dijawab kepada beliau, "Innaka ma tadri
ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidaklah tahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang mereka lakukan, mengada-ngada dalam agama ini sepeninggalmu. Maka aku pun berkata, suhqan suhqa, maka jauhlah mereka dari telaga ini. Demikianlah, maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani kebenaran telaga yang Allah janjikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang telaga ini adalah hadis yang mutawatir. Tersebutkan dalam hadis-hadis itu pula bahwa air telaga ini lebih putih dari putihnya susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari minyak wangi misik. Kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan termasuk umat beliau yang meminum dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد ذلك نؤمن بما أخبر الله عز وجل عنه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصراط والمرور عليه. يقول عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فكل منا وكل مكلف سيمر على الصراط الذي هو على ظهر جهنم. كل يمر على قدر عمله. كان السلف يخافون من هذه الآية أشد الخوف. بعضهم كان يقول: كيف أنام وقد أخبر الله أني سأمر على النار ولم يخبرني أني من الناجين. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. قال أهل العلم: هذا في الصراط، كل له نور على قدر عمله يرى به طريقه إلى الصراط. كما قال ابن مسعود: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. أسأل الله له الشفاء، ادعوا له بالشفاء. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصراط قال مدحضة مزلة، أي أنه زلق وليس بأرض ثبات، إنما يثبت فيه الإنسان على عمله. مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. معناه أن من أوصافه كما أنه زلق عليه خطاطيف وأشواك معقوفة أي مائلة، ومفلطحة معقوفة عقيفاء أي مائلة، ومفلطحة أي أن الشوكة شبه دائرية عليها مثل الحديد المائل يخطف الإنسان، وكذلك كلاليب أي أشياء تمسك الإنسان فتلقي به في النار. فالوضع فيه خطورة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر المؤمن عليها كالطرف، وهنا يتفاوت الناس بقدر أعمالهم. الطرف إغماض العين، كما أنك تغمض عينك غمضة واحدة، فكذلك بعض المؤمنين يمرون على الصراط كما أنك تطرف بعينك طرفة واحدة. وكالبرق، كسرعة البرق خروجه، وكالريح، وكأجاويد الخيل أي كأفضل الخيل سرعة، والركاب أي المركوب الذي دون الخيل في السرعة. ثم ينقسم الناس ثلاثة أقسام: فناج مسلم أي ناج لم يصبه أي خدش، وناج مخدوش أي أصابته الكلاليب والخطاطيف أصابه بعض اللهب ثم نجا، ومكدوس في نار جهنم أي ملقى ومطروح في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا أي يزحف زحفا ويسحب نفسه سحبا حتى ينجو من هذه النار. وورد في وصفه كذلك أنه أحد من السيف وأدق من الشعر أي دقيق، وطرفه حاد كحد السيف، وغير ذلك من الأوصاف. فنؤمن به ولا ننكره كما أنكره المعتزلة والخوارج. نعم. Setelah itu, kita pula mengimani
terhadap segala yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sirat, yaitu jembatan dan melewati di atasnya, di atas jahannam. Allah sebutkan tentang ini di dalam Quran. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidaklah masing-masing dari kalian kecuali pasti melewatinya. Dan itu sebagai kepastian yang harus dari Allah Rabbmu. Maka masing-masing dari kita, bahkan masing-masing dari setiap mukallaf, insan, pasti akan melewati jembatan ini. Yang letaknya adalah di atas jahannam. Setiap orang melewati jembatan ini sesuai dengan amalannya. Oleh sebab itu, disebutkan dari beberapa para ulama salaf rahimahumullah, bahwa mereka sangat takut terhadap ayat ini. Mereka sebutkan, bagaimana aku bisa tidur dengan nyenyak, sementara Allah telah kabarkan bahwa aku pasti akan melewati jalan jembatan di atas neraka, dan Allah tidak kabarkan kalau aku akan selamat darinya. Allah pun sebutkan di dalam ayat lain, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Di hari engkau melihat kaum mukminin yang lelaki maupun kaum mukminat yang wanita, cahaya mereka berada di hadapan mereka. Para ulama sebutkan, ini ketika mereka melewati jembatan di atas jahannam, masing-masing cahaya yang akan menerangi dia di jalannya sesuai amalannya ketika hidup di dunia. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, masing-masing orang sesuai amal perbuatannya itu yang akan menerangi dia dan menyelamatkannya ketika melewati jembatan di atas jahannam ini. Di Bukhari Muslim pula dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Tsumma yu'ta bil jisr fa yuj'alu baina dhahrai jahannam." Lalu didatangkanlah jembatan, diletakkan di atas jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jembatan ini? Maka beliau pun mensifati, menggambarkan tentang sifat jembatan yang beliau sebutkan ini. Madhadatun mazallah. Bahwa jalan jembatan itu sangatlah licin. Artinya tidak mudah untuk dilewati oleh seorang mukmin. Tetapi masing-masing yang akan meneguhkan dia, yang akan menyelamatkannya hanyalah amalan dia selama hidupnya. Jembatan itu pun dipenuhi dengan yang Rasulullah sifati, banyak duri yang begitu tajam dan sesuatu yang mencakar, menarik dia untuk terjerumus dan masuk di dalam jahannam wal iyadu billah. Seorang mukmin akan melewati jembatan ini. Ada di antara mereka seperti orang hanya mengejapkan sekejap mata. Begitu cepatnya dia selamat melalui jembatan ini. Ada pula di antara mereka yang Rasulullah sebutkan seperti kilat. Ada juga di antara mereka yang seperti angin. Ada pula di antara mereka seperti kuda-kuda balap. Ada juga di antara mereka yang melalui jembatan ini seperti kuda yang biasa dijadikan tunggangan, yang tentunya kecepatannya di bawah kuda-kuda balap. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah beliau membagi umatnya, orang yang melalui
jembatan ini berbeda-beda, yang satu dari yang lainnya, tergantung amal perbuatan mereka. Maka beliau pun membagi umat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, selamat dan tidak ada sesuatu apapun yang melukainya. Yang kedua, selamat namun tidak lepas dari luka yang melukainya, terkena cakaran-cakaran yang menarik dia di dalam jahanam walaupun dia kemudian pada akhirnya selamat. Ada pula di antara mereka yang terjerumus dan masuk ke dalam jahanam wal'iyadu billah. Hingga pada yang terakhir melewati jembatan ini, beliau sebutkan yushabu sahba, ditarik dengan kuat, dia selamat dengan susah payah untuk bisa melalui jembatan ini. Di dalam hadis yang lain pula, beliau sifati sifat dari jembatan ini pula, di mana beliau sebutkan jembatan ini lebih tajam dari pedang dan lebih lembut dari rambut. Maka kita mengimani segala berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat sirat jembatan ini, dan tidak boleh untuk kita mengingkari dan mendustakannya sebagaimana telah diingkari oleh kelompok sesat Mu'tazilah dan Khawarij. ثم إذا انتهوا من الصراط ذهب المؤمنون إلى قنطرة بين الصراط والجنة. قنطرة مكان جعله الله لتهذيب المؤمنين وتخليصهم من الظلم لبعضهم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أي أن هذا المكان يحصل فيه التنقية وإزاحة الظلم عن المؤمنين بعضهم من بعض. أي إنسان مؤمن ظلم إنسانا مؤمنا فيؤخذ من حسنات هذا ثم يأخذها المظلوم، حتى إذا انتهت حسناته أخذ من سيئات ذاك المؤمن وطرحت عليه فأصبح من الخاسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري أيضا: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم
أي ليس ثمة أموال تدفع بها عن نفسك من قبل أن يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، من سيئات أخيه فطرحت عليه. فهذا الوضع خطير. فأي إنسان ظلم أخاه في دنيا أو في مال فيجب عليه أن يتحلل من أخيه. ظلمه بقول أو فعل أو غير ذلك، وهذا ما يسمى بالاقتصاص بين المؤمنين والإيمان بالقنطرة التي بين الجنة والنار. Kemudian, jika telah selesai mereka melewati jembatan di atas, kaum mukminin mereka mendatangi jembatan lain yang berada di antara surga dan neraka. Jembatan yang Allah jadikan guna membersihkan kaum mukminin dan menyelesaikan urusan di antara mereka dari berbagai bentuk kezaliman antara yang satu dengan yang lain. Tersebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di Bukhari, yukhlasul mu'minuna minan nar fayukhbasuna 'alal qantara bainal jannati wan nar. Bahwa kaum mukminin ketika tiba selesai melewati neraka, mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'd, maka diadakan di sana qisas, diselesaikan perkara-perkara kezaliman yang ada di antara mereka. Madzalim kanat li ba'dihim fid dunya, kezaliman yang pernah dilakukan sesama mereka. Hatta idza hudzibu wa nuqu udhunu fi dukhulil jannah, sampai kemudian mereka tersucikan, dibersihkan dari segala bentuk kezaliman, barulah setelah itu mereka diizinkan untuk masuk surga. Demikianlah qisas, diselesaikan kezaliman yang ada di antara kaum mukminin, kezaliman yang pernah ia lakukan kepada saudaranya, maka diambil kebaikan-kebaikan yang berbuat zalim untuk dibayarkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Atau kalau kemudian telah habis kebaikan-kebaikannya, akan diambil kejelekan-kejelekan orang yang ia zalimi, lalu ditimpakan kepadanya. Tersebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu minha. Hendaknya siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, hendaklah dia minta kehalalannya, dia selesaikan di dunia ini sebelum kematiannya, sebelum akhirat kelak, di mana di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi gunanya harta. Di hari itu yang ada, diambil kebaikan-kebaikannya untuk dibayarkan kepada orang yang dia zalimi. Atau kalau itu tidak ada, maka kejelekan orang yang dia zalimi akan diambil untuk kemudian dipikulkan kepadanya. Dan ini dikenal atau disebut di kalangan para ulama sebagai iktisas, qisas, untuk menyelesaikan kezaliman-kezaliman di antara kaum mukminin. Maka kita wajib untuk mengimani
tentang jembatan ini yang Allah jadikan di antara surga dan neraka. كذلك مما نؤمن به مما يحصل في يوم القيامة الشفاعة. فالشفاعة يأذن الله عز وجل بها لبعض عباده، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله عنهم وهم أهل التوحيد. وهذان هما شرطا الشفاعة، الإذن والرضا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنصوص بينت أنواعا عديدة من الشفاعة، بعضها خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضها عام له ولغيره من المؤمنين والأنبياء والصالحين والأولياء والشهداء والأفراط وغيرهم. وأعظمها الشفاعة العظمى الكبرى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في الفصل بينهم وفي القضاء بينهم. لأن الناس يجلسون 50,000 سنة ينتظرون الحساب والقضاء، فيذهب الناس إلى آدم فيقولون له: أنت أبو البشر وخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أفلا شفعت لنا عند ربك؟ فيقول: إني أذنبت ذنبا وإن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولم يغضب قبله مثله. ثم يأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن يقول آدم: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. قولوا آدم: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون له ويثنون عليه، ثم يقول لهم نحو كلام أبيهم آدم: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى قبل إبراهيم يذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم،
ثم يذهبون إلى موسى ثم يذهبون إلى عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي، حتى يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه، واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيأذن الله عز وجل بالقضاء والحساب بين الناس، فيحمد له أهل الموقف هذه الشفاعة، وهذا هو المقام المحمود الذي خص به نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الشفاعات الشفاعة في أقوام دخلوا النار فيخرجون منها، والشفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، والشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، والشفاعة في أقوام استوت حسناتهم مع سيئاتهم فيدخلون الجنة. وكذلك من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم في الشفاعة شفاعته في فتح أبواب الجنة، فهو أول من يفتحها وأول من يدخلها صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك من خصائصه شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن أذن الله لنبينا في الشفاعة لعمه في تخفيف العذاب، فكان أبو طالب أخف أهل النار عذابا. وما أخف أهل النار عذابا؟ رجل وضع تحت قدمه أو قدميه جمرة من نار يغلي منها دماغه، نسأل الله السلامة، فهذا أخف أهل النار عذابا، فكيف بأشد أهل النار عذابا؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. Demikian pula kita mengimani syafaat yang ada di hari kiamat, syafaat
yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagian hambanya, dan tidak akan ada yang memberi syafaat kecuali bagi yang Allah ridhoi, dan Allah hanya ridho kepada orang-orang yang bertauhid. Maka ini merupakan dua syarat untuk seseorang mendapatkan syafaat, yaitu izin dari Allah dan keridhaan Allah kepada yang mendapatkan syafaat. Di dalam Quran Allah sebutkan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapakah yang akan memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Allah sebutkan pula di ayat lain, "Wala yashfa'una 'indahu illa liman irtada." Dan tidaklah mereka memberikan syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Banyak nas di dalam Quran maupun sunnah yang menjelaskan kepada kita macam-macam bentuk syafaat, yang sebagiannya merupakan syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian yang lain adalah syafaat yang umum untuk Rasulullah dan untuk yang selain beliau dari para nabi, para aulia, orang-orang saleh, dan segenap kaum mukminin. Dan dari syafaat-syafaat ini, yang terbesar adalah syafaatul uzma, syafaat yang begitu mulia, syafaatul kubra, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli mauqif, makhluk yang menunggu untuk segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan di dalam riwayat umat manusia mereka menunggu selama 50.000 tahun menunggu untuk datangnya hisab dan qada bagi mereka. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa sekelompok dari umat manusia ini mendatangi Adam alaihi salam dan memuliakan beliau, menyatakan, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah ciptakan kamu dengan kedua tangannya. Allah perintahkan para malaikatnya untuk sujud kepadamu. Tidakkah engkau melihat apa yang kami hadapi?" Maka mereka meminta kepada Adam untuk memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah. Maka Adam alaihissalam pun menjawab, "Sungguh, aku telah melakukan perbuatan dosa. Sementara Allah sungguh telah murka di hari ini. Murka yang sangat, yang tidak pernah Allah murka seperti ini. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kalian kepada Nuh alaihi salam." Maka mereka pun berduyun-duyun mendatangi Nuh alaihi salam dan menyampaikan kepadanya, kepada beliau alaihi salam, serupa dengan apa yang mereka sampaikan kepada Adam alaihi salam. Namun Nuh alaihi salam juga menyatakan udurnya kepada mereka karena meminta kepada Allah tanpa ilmu yang beliau ketahui. Sementara Allah sangat murka. Murka yang belum pernah Allah murka seperti ini. Kata Nuh alaihi salam, "Pergilah kepada selain aku. Pergilah kepada Ibrahim alaihi salam." Baik Adam maupun Nuh, mereka hanya menyatakan, "Nafsi, nafsi, cukuplah di hari ini diriku sendiri untuk selamat." Maka mereka pun mendatangi Ibrahim alaihi salam dan memuliakan beliau dan memujinya, meminta untuk memberikan syafaat bagi mereka agar dipercepatnya hisab dan qada. Namun juga Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan udurnya dan menyatakan, "Nafsi, nafsi, pergilah kalian kepada selain aku. Datangi oleh kalian Musa alaihissalam." Maka mereka pun mendatangi Musa, dan seperti yang sebelumnya, Musa pun meminta udzur kepada mereka karena kesalahan yang beliau lakukan, dan beliau katakan, "Nafsi, nafsi, cukuplah di hari ini diriku sendiri. Datangi oleh kalian Isa alaihissalam."
Maka mereka pun mendatangi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa tidak menyebutkan satu kesalahan pun kepada mereka. Tetapi beliau katakan perkara yang sama, bahwa Allah sangat murka di hari ini. Kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti ini. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah, beliau pun kemudian pergi mendatangi Allah dan sujud di bawah arsy. Lalu kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau pasti akan diberi. Mintakanlah syafaat, pasti engkau akan diterima syafaatmu untuk mereka. Maka beliau katakan, wahai Rabbku, umatku, umatku. Maka Allah pun menghisab dan mengqadha mereka. Demikian Ahlul Mauqif pun kemudian memujinya. Dan ini yang disebut sebagai maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, yang ini khusus hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkara syafaat adalah syafaat yang diberikan kepada kaum yang mereka itu telah masuk di dalam neraka, lalu dengan syafaat itu mereka dikeluarkan dari azab neraka. Juga syafaat bagi kaum yang mereka itu pantas untuk diazab di neraka, agar kemudian dengan syafaat itu mereka tidak diazab dan tidak dijerumuskan di dalam neraka. Demikian pula syafaat untuk penghuni surga, agar kemudian diangkat derajat mereka di dalam surga. Demikian pula syafaat bagi orang-orang yang sama timbangan kebaikan dan kejelekan mereka, agar kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula dari syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk dibukanya pintu surga bagi beliau. Maka beliau yang pertama dibukakan pintu surga untuknya, dan beliau pula yang pertama memasuki surga itu. Demikian pula syafaat yang khusus bagi Rasul adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib, agar kemudian azabnya diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena orang-orang yang kafir tidak akan berguna baginya syafaat siapapun yang memberikan syafaat baginya. Namun ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi pamannya Abu Talib, untuk kemudian diringankan azabnya. Diringankan azabnya, sementara disebutkan bahwa penghuni neraka yang teringan azabnya adalah seseorang yang diletakkan bara api jahanam di bawah telapak kakinya, karenanya mendidih otaknya. Demikian yang Rasulullah sebutkan tentang orang yang paling ringan azabnya di neraka. Bayangkan bagaimana yang lebih keras dan lebih parah dari itu azabnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. ثم من آخر ما يجب اعتقاده في الإيمان باليوم الآخر، والمسائل كثيرة، الإيمان بالجنة والنار. فبعد أن يقضي الله عز وجل بين العباد، يذهب أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، الفائزون إلى جنات النعيم، والخاسرون إلى نار تلظى. وقد ورد في صفتيهما الكثير من آيات كتاب الله، فورد فيها النعيم في الجنة وتنوعه، ففيها
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيها ينظرون إلى وجه الكريم، فاللهم لا تحرمنا من لقائك والنظر إلى وجهك الكريم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهؤلاء أهل النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة لمن تدبر القرآن. ومما ينبغي اعتقاده في الجنة والنار 3 مسائل. المسألة الأولى الإيمان بهما وكونهما حق لا ريب فيه، كما في حديث عبادة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الحديث قال: والنار حق والجنة حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن صميم الإيمان أن لا يكون لديك شك في الجنة والنار. المسألة الثانية أنهما موجودتان مخلوقتان الآن، خلقهما الله وأعدهما للمؤمنين والكافرين، وأدلة ذلك كثيرة. منها حديث الإسراء والمعراج، وأن النبي دخل النار فرأى أهلها ودخل الجنة فرأى النعيم الذي فيها. وحديث أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين،
نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما تجدون من الحر فمن سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم. وقوله تعالى في النار: أعدت، أي أعدت وانتهت، أعدت للكافرين. وقال في الجنة: أعدت للمتقين. والمسألة الثالثة أنهما لا يفنيان أبدا، بل الجنة نعيمها دائم والنار عذابها دائم. كما في قوله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال في الجنة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومما يدل على أبديتهما حديث ذبح الموت حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادي الله أهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون لبيك وسعديك. وينادي أهل النار: يا أهل النار، يقولون لبيك وسعديك. فيظن أهل النار أنه سيخفف الله عنهم العذاب، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش، أي على صورة خروف، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، فيزدادون نعيما إلى نعيم. ويا أهل النار خلود بلا موت، فيزدادون عذابا إلى عذاب. فينبغي علينا أن نعد العدة للجنة والنار، وأن نعمل لدخول الجنة ونعمل بأسبابها، ونبتعد عن أسباب النار وأسباب دخولها. ولا تنشغل بهذه الدنيا فإنها دار ممر وليست دار مقر، هي دار فتنة وابتلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم؟ لا أخاف عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تسلط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، أي أهل الكتاب تتنافسون في الدنيا وتنسون الآخرة، فتهلككم كما أهلكتهم، فتصبحون هلكا
كما أهلكت الدنيا أهل الكتاب الذين من قبلكم. وبهذه المسألة نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فنسأل الله أن يجعلها سلسلة مباركة تفيدكم وتفيدني قبلكم، وينتفع الناس أو ينتفع الناس بنشرها. نعم. Demikian pula perkara yang wajib untuk kita imani dan kita yakini terkait iman kita terhadap hari akhir. Dan sesungguhnya permasalahan tentang perkara hari akhir sangat banyak. Yang wajib termasuk untuk kita imani adalah perkara surga dan neraka. Setelah Allah mengqadha hamba-hambanya, maka penghuni surga menuju surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang yang bahagia adalah mereka yang masuk di dalam surga dan mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Dan orang-orang yang merugi adalah orang yang dijerumuskan ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Di dalam Quran dan Sunnah telah tersebutkan sifat keduanya, sifat surga dan sifat neraka. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Quran. Kenikmatan-kenikmatan surga yang disebutkan di dalam riwayat, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah pula tersirat di dalam benak mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka akan melihat wajah Allah yang mulia. Maka ya Allah, jangan Kau haramkan kami untuk melihat wajah-Mu yang mulia. Allah sebutkan di dalam Quran tentang dua kelompok yang mereka berselisih. Maka orang-orang yang kafir, mereka akan dipotong-potong pakaian mereka dan ditimpakan kepada mereka berbagai bentuk azab di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan mereka dalam neraka itu dan dikatakan kepada mereka, rasakan oleh kalian azab neraka yang membakar. Demikian azab penghuni neraka. Sementara penghuni-penghuni surga, Allah sebutkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dihiasi mereka dengan perhiasan dari emas dan permata, dan pakaian mereka adalah sutra. Dan demikian pula yang hendaknya wajib untuk kita imani dan kita yakini tentang surga dan neraka ini. 3 perkara penting. Yang pertama, mengimani kepada keduanya, bahwa kita yakin keduanya adalah hak, sedikit pun tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubadah radhiyallahu taala anhu di Bukhari, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Hal hadis ketika Rasulullah sebutkan, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di akhir hadis itu Rasulullah sebutkan, wal jannata haq wan nar haq, dan barang siapa pula yang bersaksi bahwasanya surga itu hak
dan neraka itu hak, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalan yang ia lakukan. Demikianlah hendaklah kita mengimani dari lubuk hati kita yang terdalam dan sedikit pun tidak meragukan tentang haknya surga, demikian pula neraka. Perkara yang kedua, untuk kita mengimani bahwa keduanya adalah telah ada dan telah diciptakan oleh Allah. Surga Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan taat. Dan neraka Allah siapkan bagi mereka-mereka yang kafir dan bermaksiat. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, antara lain di dalam hadis Isra wa Mi'raj, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau neraka dan beliau melihat penghuni-penghuni neraka itu. Sebagaimana beliau pula masuk ke dalam surga dan beliau melihat kenikmatan yang ada di dalamnya. Juga di dalam hadis lain beliau sebutkan annan nar ishtakat ila rabbiha, neraka mengeluh kepada Rabbnya, ya Rabbi akala ba'di ba'da, wahai Rabbku sebagianku memakan sebagian yang lain, fa'udina laha binafasain, maka diizinkan untuk neraka itu 2 kali nafas. Fahuwa min asyaddi ma tajidunahu minal har. Maka nafas yang pertama Rasulullah sebutkan yang kalian dapati yang sangat panas di musim panas. Wahuwa min asyaddi ma tajidunahu minaz zamharid. Dan nafas yang kedua yang kalian dapati dingin yang paling sangat dingin di musim dingin. Demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di hadis lain, al-huma min fayhi jahannam, demam itu dari tiupan jahannam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran tentang neraka, uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan, telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dan ketika Allah sebutkan tentang surga, maka Allah sebutkan uiddat lil muttaqin, telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Perkara yang ketiga, untuk kita mengimani dan meyakini bahwa keduanya tidaklah fana, keduanya tidak akan musnah, namun abadi untuk selamanya. Maka kenikmatan surga akan terus dan kekal abadi. Demikian pula azab neraka akan terus dan kekal abadi. Di dalam Quran Allah sebutkan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhafafu anhum min adabiha. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka adalah neraka jahannam, tidaklah mereka dimatikan di dalamnya, tidak pula diringankan adab bagi mereka. Maka azab neraka adalah kekal dan selamanya bagi orang-orang kafir. Di dalam ayat lain pula Allah sebutkan, wa fakihatun katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Di dalam surga ada buah-buahan yang banyak yang tidak ada putus-putusnya, tiada hentinya, dan tidak pula mereka dilarang untuk memakannya. Kedua ayat menjelaskan kepada kita bahwa keduanya antara kenikmatan surga, demikian pula azab di neraka adalah kekal dan abadi selamanya. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka telah dijerumuskan di dalam neraka, maka Allah memanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni-penghuni surga. Maka mereka pun menjawab, labbaika wa sa'daik, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah pun memanggil penghuni neraka dan mereka pun menjawab, labbaika wa sa'daik. Mereka mengira penghuni neraka bahwa mereka akan diringankan adabnya oleh Allah. Namun kemudian yu'ta bil maut ala suratil kabsh, didatangkan kematian dalam rupa seekor kambing jibas.
Maka kemudian Allah katakan, kemudian disebutkan di dalam hadis, itu pun kemudian disembelih, kematian itu disembelih, dan tidak ada lagi kematian. Maka Allah katakan kepada penghuni surga, khuludun fala maut, wahai penghuni surga, kekal abadi kalian di dalamnya, tidak ada lagi kematian untuk selamanya. Maka dengan itu bertambahlah kenikmatan mereka di dalamnya. Dan kepada penghuni neraka pun dikatakan, ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, kekal abadi kalian di dalamnya, tidak ada lagi kematian, dan itu menambah azab dan siksaan mereka. Demikian, maka hendaklah kita mempersiapkan diri dengan mempersiapkan amalan saleh agar kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga, dan agar kita menjauhkan diri kita dari segala sebab yang akan menggeret dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Janganlah kita tersibukkan dan tertipu dengan dunia, karena dunia ini hanyalah tempat berlalu bagi kita, bukan tempat untuk kekal selamanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, bukannya kemiskinan yang aku takuti atas kalian, tetapi justru aku takuti atas kalian dunia untuk dihamparkan kepada kalian. Kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatinya, sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatinya. Itu akan menghancurkan kalian, sebagaimana itu pula menghancurkan umat sebelum kalian. Inilah permasalahan yang telah kita sebutkan, dan dengan ini, dengan pujian kepada Allah dan taufik darinya, berarti kita telah menyelesaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan iman kepada hari akhir. Kita memohon kepada Allah agar kajian terkait iman kepada hari akhir ini, rukun iman yang kelima, menjadi kajian yang barokah, bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk kalian semua, dan agar ini kemudian bermanfaat untuk segenap kaum muslimin. وفي الختام إخوتي في الله، أسعدني هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله مع إخوان أعزاء علينا ونحبهم في الله، كما أنها أريد أن تكون وصية، بما أنها آخر محاضرة لي معكم، فأوصيكم ونفسي بعد تقوى الله سبحانه وتعالى بالاهتمام بالعلم، فإن دعوتكم لن تنتشر ولن ترفعوا عن الناس الجهل إلا بالعلم والتعلم والاجتهاد فيه والحرص عليه، لأن الأمة تحتاج إلى علماء وطلاب علم مخلصين يخرجونها من الجهل إلى النور. فاجتهدوا في العلم والتعلم والقراءة، ولا تضيعوا أوقاتكم ولا تشتغلوا بغير النافع لكم في الدنيا والآخرة. كما أوصيكم بالاجتماع والأخوة فيما بينكم أهل السنة، والتناصح وعدم التهاجر والتدابر. وحديثي فيما بين أهل السنة أنفسهم: اصبر على أخيك،
انصحه فيما تراه أنه أخطأ فيه، بادر إلى تعليمه وإلى بذل السبل في هدايته، ولا تجعل الهجر أسلوبك مع جميع إخوانك، فهذا يقتل الدعوة قتلا ويضعفها أيما إضعاف. كما في نصيحة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في البارحة: وصانا وإياكم بالاجتماع وعدم التفرق، لأن هذا يضعف الدعوة، وبالاجتماع تنتشر الدعوة وتظهر غاية الظهور بإذن الله. كما ينبغي عليكم احترام العلماء وعدم مجاراة من يسبهم أو يطعن فيهم، علماء أهل السنة والجماعة مشهود لهم بالعلم والفضل والخير. فاعملوا إخواني بهذه الوصايا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على السنة. دائما اجتهدوا في هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فبالدعاء أو الدعاء من أسباب الثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على حضوركم وتكلفكم المجيء، وأن يكتب لكم الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. Sebagai penutup, wahai saudara-saudaraku di jalan Allah, sungguh membahagiakan aku pertemuan-pertemuan semacam ini yang penuh barokah bersama saudara-saudaraku yang mulia, saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah, di mana sebagai penutup maka aku inginkan untuk menyampaikan beberapa wasiat sebagai muhadharah terakhir di hari ini, wasiat untuk diriku sendiri dan untuk saudara-saudaraku di jalan Allah. Setelah tentunya wasiat untuk bertakwa kepada Allah, yang pertama adalah untuk selalu perhatian dan mempedulikan ilmu, karena dakwah kalian tidak akan tersebar, dakwah kalian tidak akan mampu mengangkat kejahilan dan menggantikannya dengan ilmu. Tanpa ilmu itu sendiri, tanpa kalian bersemangat di dalam belajar dan menuntut ilmu, dan sangat antusias untuk mendengar dan mempelajari ilmu syariat, karena umat ini sangat memerlukan para ulama dan para penuntut-penuntut ilmu yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah, yang dengan mereka akan dikeluarkan umat ini dari kejahilannya kepada kemuliaan ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam belajar dan menuntut ilmu, di dalam membaca dan mendengarkan ilmu. Jangan kalian tersibukkan, jangan disibukkan waktu-waktu kalian dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi kalian. Yang kedua, aku wasiatkan pula kepada kalian semua untuk menjaga persaudaraan karena Allah di antara kalian sesama ahlu sunnah wal jamaah.
untuk kalian saling memberi nasihat satu kepada yang lain, untuk tidak saling menghajar, saling memboikot, dan saling berseteru antara satu dengan yang lain. Tentunya pembicaraanku ini aku tujukan kepada saudaraku ahlu sunnah sesama mereka. Bersabarlah menghadapi saudaramu, kalaupun dia melakukan suatu kesalahan padamu, nasihatilah dia dengan baik, benahi kesalahannya, segera benahi kalau ada kesalahan pada saudaramu, bimbinglah dia kepada hidayah. Karena perpecahan, karena permusuhan, itu akan melemahkan dakwah, bahkan itu pula akan mematikan dakwah kalian. Demikian nasihat yang telah disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Rabi' Ibnul Hadi Al-Madkhali hafizahullah, sebagaimana yang telah kita dengarkan semalam bersama, wasiat dari beliau untuk kita menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kita sesama ahlu sunnah, dan tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah, tidak berseteru dan bermusuhan, agar kita bersatu. Dan dengan persaudaraan ini, dakwah akan tampak dan lebih mulia, dakwah akan tersebar. Sebagaimana pula yang hendaknya kalian jaga adalah menghormati dan memuliakan para ulama, orang-orang yang berilmu, agar tidak dijatuhkan kemuliaan mereka, tidak dicela mereka, namun dimuliakan dan dihormati para ulama sunnah yang mendakwahkan dan mengajarkan sunnah kepada umat ini, mereka yang dikenal dan diketahui dengan kebaikan di umat ini. Maka amalkanlah, wahai saudara-saudaraku sekalian, wasiat-wasiat ini, karena itu akan bermanfaat bagi kita semua. Aku memohon kepada Allah untuk mengkokohkan dan meneguhkan kolbu kita di atas sunnah. Perbanyaklah dan bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, meminta kepada Allah dengan menyatakan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana fi ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan kolbu, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Keteguhan dan doa semacam ini adalah sebab terpenting untuk istiqamah dan diteguhkannya seorang hamba di atas hidayah. Terakhir, aku memohon kepada Allah pula untuk membalas kalian dengan pahala yang besar di sisinya atas kedatangan kalian dan antusias kalian untuk mengikuti dan mendengar daurah ini, agar Allah menulis pahala yang besar untuk kalian di sisinya. Semoga Allah memberkahi kalian atas baiknya kedatangan kalian dan kalian mengikuti acara yang barokah ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Syekh Khalid Az-Zafiri hafizahullah ta'ala yang telah memberikan muhadarahnya pada kesempatan hari ini, dan kepada Al-Ustaz Usamah Mahri hafizahullah yang telah bersedia untuk menerjemahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada keduanya. Hadirin peserta daurah semuanya, dengan berakhirnya muhadarah pada kesempatan sore ini, maka berakhir pula lah rangkaian acara daurah nasional yang ke-6 bersama masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Masjid Agung Manunggal Bantul tahun 2010 ini. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazahumullahu khairan, kepada para masyayikh, Asy-Syaikh
Profesor Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Basmul dan Asy-Syaikh Dr. Khalid Az-Zafiri hafizahumullahu yang telah memberikan muhadarahnya pada acara daurah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan kebaikan kepada beliau. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bantul beserta segenap jajarannya yang telah memberikan izin serta dukungannya sehingga daurah ini bisa terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kapolres Bantul dan segenap jajarannya yang telah memberikan rekomendasi dan bantuannya sehingga acara daurah ini bisa berjalan dengan aman dan lancar biidznillah taala. Juga kepada para Muspida Kabupaten Bantul, Muspika Kecamatan Bantul. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Takmir Masjid Agung Manunggal Bantul yang telah memberikan izin sehingga daurah ini bisa berlangsung di tempat yang mulia ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta semua yang telah hadir dan dengan sabar, dengan penuh kesungguhan mengikuti jalannya acara daurah ini dari awal sampai akhir dengan tertib. Juga kepada semua panitia yang telah bahu-membahu tanpa kenal lelah sehingga acara daurah ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Juga kepada semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan apa saja yang demi kelancaran acara daurah tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat kepada mereka semua. Akhir kata, semoga semua bisa mengambil faedah dan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan para masyayikh kepada kita semua. Dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya, kekhilafannya. Semoga kita dipertemukan Allah kembali pada acara daurah tahun mendatang insyaallah taala. Ma'as salamah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.